चन्नी सरकार ने लैंड सीलिंग तो वध जमीन रखने वाले लोगों का मंगिया रिकॉर्ड। सीलिंग एक्ट के मुताबिक 17.5 किले है जमीन की हद। जश्न के नाल किसानों की घर वापसी। ਸਿੰਘੋ ਤੇ टिकरी बॉर्डर तो नचते गाउंदे निकले जत्थे। थां थां कीती गई फुल्लां दी वर्खा। ਸਿੰਘੋ तो शंभू बॉर्डर पहुंचे किसान लीडरों का जोरदार स्वागत। न्यूज़ 18 ते बोले राज्यपाल। किसानों की एकता ने मोर्चा करवाया फतेह। घर वापसी कर रहे किसान हादसे का शिकार। हिसार च ट्राली नूं ट्रक ने मारी टक्कर। 2 किसानों की मौत। करनाल दे विच भी सड़क हादसे च 2 किसान जख्मी। अंदोलन च जान गवाउण वाले किसानों के परिवारों को मुख्यमंत्री चन्नी ने वंडे नियुक्ति पत्र। हर मुश्किल घड़ी दे विच साथ देने का भरिया दम। बंगा रैली सुखबीर सिंह बादल का वड्डा ऐलान। सरकार बनते बसपा कोटे तो होवेगा एक डिप्टी सीएम। अकाली दल ने 2 डिप्टी सीएम बनाने की कही है गल। आम आदमी पार्टी ने राज्यपाल को लिखी चिट्ठी। हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी के होवे पुलिस अधिकारियों दी बदलियां की जांच। आप दा इल्जाम पैसे लैके हुई ने बदलियां। मानसा रैली च अध्यापकों ते होई लाठी चार्ज की नवजोत कौर सिद्धू ने की निखेधी। क्या सरकार को सुननी चाहिए है प्रदर्शनकारियों की गल। कुटमार करने वाले अफसर को किया जाए सस्पेंड। सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं परमिंदर सिंह तेजा सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। शुरुआत करांगे वड्डी खबर तो। चन्नी सरकार दे वल्लों वड्डा फैसला लिया गया। सीलिंग तो वध जमीन वालियां दा ब्यौरा मंगिया गया। सरकार ने डिप्टी कमिश्नरां तो रिपोर्ट मंगी है। कानून के मुताबिक 17.5 एकड़ है जमीन की हदबंदी। जे कानून की गल की जाए तो बरानी जमीन की हद 52 एकड़ है। पंजाब दे विच तय लिमिट तो ज्यादा जमीन ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ कई मामले ने। खेत मजदूर जथेबंदियों के नाल सीएम की मीटिंग दे विच दरअसल यह मुद्दा उठिया सीगा। 23 नवंबर को सीएम चन्नी ने जथेबंदियों के नाल बैठक की सी ते जथेबंदियों तो मीटिंग के बाद ही अधिकारियों को ब्यौरा इकट्ठा करने के लिए ये आदेश जिहड़े आ सरकार के वल्लों दिते गए ने। चन्नी सरकार के वल्लों जिहड़ा ये वड्डा फैसला लिया गया। सीलिंग तो वध जमीन वालियां दा हुण ब्यौरा मंगिया गया। सरकार ने डिप्टी कमिश्नर तो ये रिपोर्ट मंगी है। सूबे दे ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਜੇਕਰ ਡੀਸੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋर्ट ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ब्यौरा ਭੇਜਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 17.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਸੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ब्यौरा ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਬਰਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਹੱਦ 52 ਏਕੜ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 17.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਆ ਉਹ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। पंजाब दे विच तय लिमिट तो ज्यादा जमीन के दरअसल कई मामले ने। यह मुद्दा कदों उठिया? दरअसल खेत मजदूर जथेबंदियों के नाल सीएम की एक मीटिंग हुई सी। 23 नवंबर को सीएम चन्नी ने जथेबंदियों के नाल बैठक की सी। इस दौरान ही यह मुद्दा उठता जिस तो बाद चन्नी सरकार हरकत दे विच आउंदी है ते सूबे के ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ के डीसी तो यह रिपोर्ट जिहड़ी आ ब्यौरा मंगिया गया है। उत्थे बीकेयू उगराहां ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है। असीं शुरू तो ही इसकी मंग कर रहे सी। जोगिंदर उगराहां का यह वड्डा बयान सामने आया चन्नी सरकार के इस वड्डे फैसले तो बाद। उन्होंने कहा कि 17.5 एकड़ तो वध जमीन जब्त की जाए। किसान आगू जोगिंदर उगराहां के वल्लों यह वड्डा बयान दिता गया चन्नी सरकार के इस फैसले तो बाद। उन्होंने सरकार के जिथे फैसले का स्वागत किया उत्थे उन्होंने कहा कि असीं शुरू तो ही इसकी मंग कर रहे सी 17.5 एकड़ तो वध जमीन जब्त की जाए। जोगिंदर उगराह जिहड़े एक वड्डे किसान आगू ने पंजाब के, उन्होंने सरकार के फैसले का स्वागत भी किया ते नाल यह भी मंग की गई है कि 17.5 एकड़ तो वध जमीन जब्त की जाए। जारी किया भी ਜਿਹੜੇ 17.5 एकड़ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜੀ 17.5 ਏਕੜ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ 17 एकड़ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 17.5 एकड़ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜੀ 17.5 ਏਕੜ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ
ਸੋ ਆਖਿਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਕਾਫੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ, ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ ਰੂਮ ਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਿਜੇਪਾਲ ਬਰਾੜ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਵਿਜੇਪਾਲ, ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਤੇ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ, ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਇਸ ਤੋਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪਰਮਿੰਦਰ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰਿਫਾਰਮਸ ਐਕਟ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰਿਫਾਰਮਸ ਐਕਟ 1972, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦਾ ਹੈ ਉਹ 17.5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਨੀ ਹੈ ਉਹ 52 ਏਕੜ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਹੀਯੋਗ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਹ 17.5 ਏਕੜ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਗਰਾਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟਸ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦਰਅਸਲ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮਾਨਸਾ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਮੰਗ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਰਮਾ ਚੁਗਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਨਿਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡ ਸੀਲਿੰਗ ਐਕਟ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧਨਾੜ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲਵਾ ਬੈਲਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ 100-100, 150-150, 250-250 ਏਕੜ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਮ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਦੇ ਨਾਮ ਵੱਢਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਰਿਵਾਰ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ 500-500, 1000-1000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ 1 ਏਕੜ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ 250-250 ਏਕੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 17.5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਮੰਗ ਉੱਥੇ ਉੱਠੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਐਮ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ % ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਟੱਕ ਨੇ, ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਊਰਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਊਰਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਬਾਬਤ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢੀ ਸੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੈ ਅੱਜ। ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈ, ਪੁੱਛ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹ ਮਾਜਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਸੀਐਮ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਔਰ ਕਿਉਂ ਬਿਊਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਸ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਿੰਦਰ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ, ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਐਡਾ ਸੌਖਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਾ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਡ ਲੱਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਚੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਿਊਰਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਚਿੰਤਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਕੀਰਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਦੀਆਂ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲੈਣ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ, ਇੱਕ ਭੱਜ ਦੌੜ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਜੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕ ਇਸ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਵੱਡੇ ਟੱਕ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ, ਧਨਾੜ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਵੰਡ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਔਰ ਉਸੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡ ਸੀਲਿੰਗ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਸੀਲਿੰਗ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਹੈ, ਫਿਗਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ।
ठीक है विजयपाल, फिलहाल ये पूरी जानकारी देने ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਜੇਪਾਲ ਬਰਾੜ ਨੇ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਲੈਂਡ ਸੀਲਿੰਗ ਐਕਟ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਇਹ ਬਿਊਰਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 17.5 ਏਕੜ ਜਿਹੜੀ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਸ ਤੇ ਕਿ ਵਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ 17.5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਬਿਊਰਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਰਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਦ ਹੈ ਉਹ 52 ਏਕੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿਊਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ, ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਤਿਹ ਮਾਰਚ ਦੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫਤਿਹ ਮਾਰਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਿੰਘੂ, ਟਿੱਕਰੀ ਤੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤਿੰਨਾਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹੈ, ਜਸ਼ਨ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਦਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਗੀਤ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਥਾਪ ਤੇ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਬੀਟ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੰਗੜੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਇਸ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫਲੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਸਮਾਨ ਸਮੇਟਿਆ ਗਿਆ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਦਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ, ਪਾਣੀਪਤ, ਕਰਨਾਲ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਤੇ ਅੰਬਾਲਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੱਡੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਨੂੰ, ਫਤਿਹ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਹੱਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਝਲਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਉਸ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਜਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਝਲਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ। 300 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਸਿਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਥੋਂ ਮੁੱਢ ਵੱਜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਸਿਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਸਿਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਾਜੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਿਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। बस्तारा टोल प्लाजा पर खुशी का माहौल है और किसानों की भीड़ काफी ज्यादा है। इधर हम देखेंगे आ रहे हैं किसान सिंगू बॉर्डर से एक एक करके जो ट्रैक्टर ट्रॉलियां हैं वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। डीजे के गानों पर किसान नाचते हुए नजर आ रहे हैं। हाथ में किसानी झंडे हैं और रास्ते में बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर किसानों का स्वागत किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम आपको दिखाएंगे बस्तारा टोल प्लाजा की तस्वीर, जहां पर किसान जो जा रहे हैं पंजाब की तरफ, उनका स्वागत किया जा रहा है। फूलों की वर्षा उनके ऊपर की जा रही है। कुछ किसान हमारे साथ मौजूद है, फूलों की वर्षा कर रहे हैं। किसान आंदोलन जीतने की वजह से हम आज खुशी इतनी जारी हो रही है कि जो ट्रालियां दिल्ली से मोर्चे से आ रही है उन पर फूलों की वर्षा कर रहे हैं और लोगों में इतना उत्साह है, इतनी खुशी है कि नाच नाच अपनी खुशी का
प्रचार कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं खुशी है और चारों तरफ ये बसाया टोल प्लाजा के पास जाम की स्थिति भी लग गई है। किसानों में खुशी है, फल फ्रूट बांटे जा रहे हैं, युवा किसान यहाँ मौजूद हैं, महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार एक अभिनंदन करती हुई नजर आ रही हैं। खुशी है काफी, इसलिए बहुत खुशी है हमें बहुत। ये आप देख सकते हैं खुशी है तमाम किसानों के अंदर, तमाम महिलाओं के अंदर, क्योंकि किसान जीत गए हैं, उनकी मांगे मान ली गई हैं और किसान अब अपने घर की तरफ वापस जा रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए करनाल से हिमांशु नारंग। ਸੋ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੰਡੀ ਮੰਦਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਸਟਾਰ ਯੋਗ ਰਾਜ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਜਿੱਤ ਨੂੰ शानदार करार देता है। मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि जो चीज़ कोई अच्छी करता है उसके बारे में भी बोलना चाहिए और जहाँ पे कोई चीज़ गलत होती है उसके बारे में भी बोलना चाहिए। ये मेरा असूल है और काश यही बिल अगर 8-9 महीने पहले वापस हो जाते तो शायद जितनी शहीदियाँ हुई हैं, जितने लोग इस धरती से गए हैं, वो उनकी जानें बच जाती। खैर फिर भी मैं समझता हूँ कि सरकार ने बहुत बड़ा कदम लिया है। सो फिलहाल इत्थे रुक रहे हैं छोटी जी ब्रेक ਲਈ, जल्द हाजिर होने इस ब्रेक तो बाद।